الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع رب کائنات کے نام سے کہ جو تمام کائنات کا پالنے والا رب ہے. تو پروردگار عالم کہ جو ہم سب کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے. وہ پروردگار عالم جو اللہ کل شیء قدیر بھی ہے، اللہ کل شیء علیم، وہ ہم سب کا معبود بنا، جو اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، حی ہے، قیوم ہے، نذیر ہے، غفار ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، حنان ہے، منان ہے، سمیع ہے، مغنی ہے. لیکن سب سے بڑھ کر وہ رب کائنات رحمان اور رحیم. اور کبھی سوچا کتنا رحمان ہے وہ پروردگار عالم، کتنا رحیم وہ ہم سب کا معبود بڑھا. قسم خدا جب آپ اس مقدس، اس پاکیزہ، اس بے عیب طاہر فرش حسین پر آ کر بیٹھا کیجیے تو ایک لمحے کے لیے ضرور سوچا کیجیے کہ وہ پروردگار عالم کتنا رحمان و رحیم ہے. قسم باخدا اس فرش حسین کی قسم، اتنا رحمان وہ پروردگار عالم، اتنا رحیم کہ ہم جیسے گناہگار، ہم جیسے خطا کار بندے کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے، گناہوں کو بخشتا ہے، دعاؤں کا مستجاب کرنے والا وہ ہم سب کا معبود برحق کی جس کے قبضۂ قدرت میں ہم سب کی جان ہے. عزت اور ذلت دینے والی ذات اس رب کائنات کی ذات ہے کہ جو ایسا کریم کہ وہ ستار العیوب ہے. ستار العیوب ہے وہ پروردگار عالم، خود تو بے عیب ہے اور ہم سب کے عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والی ذات اس رب کائنات کی ذات ہے کہ ایسا کریم کہ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بن مانگے عطا کرنے والی ذات اس رب کائنات کی ذات ہے کہ ابھی ہماری دعا، ہماری حاجت، ہماری تمنا، ہماری خواہش، ہماری التجا بھی ہماری زبان پر نہیں فقط دل میں ہوتی ہے. ہم سوچتے ہیں کاش ایسا ہو جائے، کاش ایسا ہو جائے. اکثر و بیشتر ہم دعائیں زبان سے نہیں فقط دل میں سوچتے ہیں کاش ایسا ہو جائے، اور اگلے ہی پل میں ہماری دعا کو پروردگار عالم پورا کر دیتا ہے. کون کہ جو ایک ماں کے برابر نہیں، 70 ماؤں کے برابر بھی نہیں بلکہ 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندوں کو چاہتا ہے، اس دعا کو پورا کر دیتا ہے. تو جب بھی ہم فقط دل میں سوچ رہے ہیں کاش ایسا ہو جائے، اگلے ہی پل میں ہماری جب وہ دعا قبول ہو جاتی ہے تو مجھ جیسا ناشکرہ انسان تو فوراً کہہ اٹھتا ہے اگر مجھے پتا ہوتا کہ میری اس وقت میں یہ دعا قبول ہو جائے گی کاش میں کچھ اور مانگ لیتا. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنے سر کو سجدے میں جھکا کے کہنا چاہیے کہ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ احسان کہ تو نے میری اس دعا کو پورا کیا کہ جو ابھی میری زبان پر نہیں فقط میرے دل کے اندر تھی. بے شمار نعمتوں کا عطا کرنے والا، بے بہا نعمتیں روز اول سے دے رہا ہے اور روز آخر تک دینے کا وعدہ وہی پروردگار عالم کر رہا ہے. وہ خود قرآن میں پکار کر کہہ رہا ہے اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو میری نعمتیں شمار نہیں کر سکتے. تو کیسے ممکن ہے جو نعمتیں شمار میں نہیں آتی ہم ان کا شکر ادا کریں گے. قسم باخدا روز اول سے روز آخر تک کی نعمتیں تو ایک طرف، اگر ہم اپنی ایک دن کی نعمتیں بھی دیکھیں نا تو اگر ہم اس کا بھی شکر ادا کرنے بیٹھے یہ زندگی ہماری کم پڑ جائے، لیکن اس پروردگار عالم کی نعمتوں کا شکر اور ذکر ادا نہیں کر سکتے. بے شمار نعمتیں. جب ہم نے اس کے رزق کو پایا تو رازق کہہ کر پکارا، جب مخلوق پر نظر پڑی تو ہم نے خالق کہہ کر پکارا، جب رزق پایا تو رازق کہہ دیا. لیکن دین اسلام میں
کچھ ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کے نام وہ پروردگار عالم رکھ رہا ہے، کس طرح انہیں اپنی صفات کا مظہر بنا کر ان کے نام رکھ رہا ہے۔ اگر وہ پروردگار عالم محمود تھا تو کسی کو محمد بنا کر بھیجا، خود اعلیٰ تھا کسی کو علی کہہ دیا، خود رب کائنات فاطر السماوات تھا کسی کا نام فاطمۃ الزہرا رکھ دیا، خود رب کائنات محسن الاخلاق تھا کسی کا نام حسن مجتبیٰ رکھ دیا، خود قدیم الاحسان تھا تو کسی کو حسین ابن علی بنا دیا۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ بس شروعات ہوئی حمد و ثنا اس پروردگار عالم سے۔ اس کے بعد اپنی ہر مجلس کی شروعات میں اپنی شہزادی کے فرمان سے کرتی ہوں۔ کتاب کا نام اہتمام عزاداری، صفحہ نمبر 222۔ میری شہزادی فرماتی ہیں، کبھی نہ دیکھو، کبھی نہ سوچو کہ پڑھنے والے کی عمر کیا ہے، اس کا لہجہ کیا ہے، اس کا انداز کیا ہے۔ شہزادی فرماتی ہیں، بس یہ دیکھو کہ وہ پڑھ کیا رہا ہے۔ کائنات کی بیوی کہتی ہیں، اگر تمہیں کسی جاہل کی زبان سے کوئی ایسی بات مل جائے کہ جو حقیقتاً سچ ہو اور وہ بات تمہارے دل میں اتر جائے، وہ دل میں اترنے کے بعد تمہارے عمل کو، تمہارے کردار کو، تمہاری سیرت کو بدل کر رکھ دے، تو شہزادی فرماتی ہیں اس میں پڑھنے والے کی حیثیت اور اوقات بالکل نہیں۔ شہزادی کہتی ہیں، اسے ہم نے منسوب کر دیا اس وقت کے لیے، اس کی اور تم سب کی ہدایت کے لیے۔ شہزادی کہتی ہیں، حیران نہ ہونا کہ چھوٹے سے طالب علم نے عالموں والی بات کیسے کری۔ اکثر ہم ہی لوگ ہیں کہ جب ہمارے یہاں کوئی کمسن نوح خوان، کمسن مرثیہ خوان پڑھ کر چلی جاتی ہے تو ہم لوگ ہیں جو کہتے ہیں تھی تو بہت چھوٹی لیکن اچھا پڑھ کر گئی ہے۔ شہزادی کہتی ہے، حیران نہ ہونا چھوٹے سے طالب علم نے عالموں والی بات کیسے کر دی ہے۔ شہزادی کہتی ہے، ہم تو وہ ہستیاں ہیں کہ اگر کنکر کو ہاتھوں پر رکھے محو گفتگو ہو جایا کرتے ہیں۔ ہم وہ ہستیاں ہیں اگر ہم چاہیں کہ دیوار ہم سے بات کرے تو صرف وہ بات نہیں کرتی، مسکرا کر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ہم ہی وہ ہستیاں اگر مری ہوئی دلہن کے لیے دعا کر دے، کلمہ شہادت پڑھ کر صلی علی محمد وآل محمد۔ بس عزیز و خوش نصیب ہم سب کا کہ جتنے قدم یہاں آ گئے، آ رہے ہیں یا گھر سے آنے کی تیاری کر رہے ہیں، یہ تمام کے تمام قدم وہ ہیں کہ جنہیں میری شہزادی نے مدد کیا۔ کوئی اپنی مرضی سے اس فرش پر نہیں آ سکتا جب تک کونین کی شہزادی کا بلاوا نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ قدم کسی بھی منزل پر کیوں نہ ہو، خود بخود اس مجلس کی طرف، اس فرش کی طرف، اس گھر کی طرف خود بخود چلتے ہوئے آتے ہیں جہاں شہزادی نے بلایا ہو۔ اگر شہزادی کا بلاوا ہے، قدم کسی بھی کونے پر کیوں نہ ہو خود بخود آتے ہیں۔ لیکن اللہ نہ کرے اگر بیوی کا بلاوا نہیں ہوتا، تجربے میں لے کر آئیے گا، اگر بیوی کا بلاوا نہیں ہے مجلس کے سامنے سے گزر جاتے ہیں، اپنے ہمسائیوں میں بیٹھے رہیں گے، گھر کے کاموں میں مشغول ہو جائیں گے، فرش پر آنا نصیب نہیں ہوگا۔ کیونکہ فرش وہ ہے، اب ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ یہ فرش عزائے حسین بلاوا ہے جناب سیدہ۔ اس فرش پر بیٹھ کر آج ایک دعا کریں گے، کیونکہ یہ فرش وہ ہے کہ جہاں سے کوئی دعا رد نہیں ہوتی، کوئی دعا اس فرش حسین سے رد نہیں ہوتی۔ میرے جملے نہیں ہیں، وقت کا مولا فرماتا ہے کہ اگر تمہاری کوئی دعا، کوئی حاجت، کوئی تمنا، کوئی خواہش، کوئی التجا کسی بھی عمل سے پوری نہ ہو رہی ہو تو اس فرش پر آ جاؤ۔ اس فرش پر بیٹھ کر میرے جد کے مصائب کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا یہ ہاتھ فرش حسین پر رکھ کر میرے جد کے مصائب کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے دل کی آرزو بیان کرو تو وقت کا ہادی فرماتا ہے، عجب نہیں کہ تم اپنے پہلو کو بدل لو اور تمہاری دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ اب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ فرش عزائے حسین بلاوا ہے جناب سیدہ کا، تو آج اس فرش پر بیٹھ کر ہم تمام مائیں بہنیں ایک دعا کریں گے کہ بار الہا، جس طرح تو نے آج شہزادی کے بلاوے پر اس مجلس میں لا کر بٹھا دیا، اے میرے مالک کائنات، اگلے برس کوئی ایسے اسباب مہیا کر دے، کوئی اتنے اخراجات ہم غریبوں کو مہیا کر دے، آج یہاں بیٹھ کر اس حسین کا چہلم منائیں گے، اگلے برس ہم سب کو بین الحرمین میں بیٹھ کر، غازی عباس کے روضے میں بیٹھ کر، مولا حسین کے حرم میں بیٹھ کر یہ والا ماتم قلعہ زینبیہ پر بیٹھ کر نصیب کر دعاؤں کی قبولیت کے لیے بابا جی بلندر سلامات۔ صلی علی محمد
मोहम्मद। बस अजीज़ों, मुख्तसर सा बयान है। दीन इस्लाम के 73 फ़िरके, जिसमें से 72 फ़िरके जहन्नुम में जाएंगे और एक फ़िरका जन्नत में जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि कौन से 72 फ़िरके जो जहन्नुम में जाएंगे, कौन सा एक ऐसा फ़िरका है कि जो जन्नत में जाएगा। या तो या लड़ाई की जाए आपस में फ़िरक़ों में कि तुम गलत हो, हम सही हैं, तुम हक़ पर हो, हम हक़ पर हैं, तुम बातिल पर हो, हम मुसलमान हैं, तुम काफिर हो। या दूसरा रास्ता ये है कि परवरदिगार आलम से पूछा जाए। जब हमने परवरदिगार आलम की बारगाह में पूछा कि वो कौन सा ऐसा फ़िरक़ा है कि जो आपकी नज़र में जन्नत में जाएगा, कौन सा ऐसा फ़िरक़ा है कि जो इन 73 फ़िरक़ों में सबसे ज़्यादा है, तो परवरदिगार आलम की आवाज़ आई कि 73 फ़िरक़ों में जिस फ़िरक़े का रहबर, जिस फ़िरक़े का रहनुमा, जिस फ़िरक़े का पेशवा में ये 2 खुसूसियात होंगी, वो फ़िरक़ा जन्नत में जाएगा। पूछा गया कि कौन सी 2 खुसूसियात हैं, तो परवरदिगार आलम ने कहा उसके पेशवा में 2 खुसूसियात होनी चाहिए। एक वो ईमान की मंजिल पर कामिल हो और दूसरा इल्म की मंजिल पर कामिल हो। पहला ईमान की मंजिल पर और दूसरा इल्म की मंजिल पर। अब हम 73 फ़िरक़ों को छोड़ दें, हम फ़कत अगर एक फ़िरक़े को देखें, हम अपने शिया उलमा फ़िरक़े को देखें, तो जो हमारे रहनुमा को देखें, अपने पेशवा को अगर देखें, अगर मैदान ईमान में देखें तो कुल्ले ईमान नज़र आता है, ईमान की मंजिल पर देखें तो कुल्ले ईमान है, इल्म के दर्जे पर देखें तो बाबे दर इल्म है। इसके लिए रसूल कह दें कि अना मदीनतुल इल्म वाली बेबहा इल्म मेरे मौला का, बिल्ला महदूद इल्म। लोग न जाने कैसे कैसे सवाल लेकर मेरे मौला के पास आते थे, ताकि मौला को नीचा दिखाने के लिए ऐसे उल्टे सवाल किया करते थे मौला का इल्म जानने के लिए, लेकिन मेरे मौला उनका सही जवाब दिया करते थे। ये सवाल लेकर आते थे, मौला मेरे सर में बाल कितने हैं, मौला आपके हाथों में उंगलियां कितनी हैं, न जाने कैसे कैसे सवाल मौला से किया करते थे। इसी तरह एक शामी आया, मेरे मौला मिंबर पर तशरीफ़ फरमा थे, आकर कहता है कि मौला मैं आपकी रियाया में से हूँ। मौला कायनात कहते हैं कि वैसे तो पूरी कायनात ही मेरी रियाया में से है, अब तू शाम से आया है, सवाल लेकर आया। हैरान हुआ कि अभी तो मैंने मौला को कुछ बताया भी नहीं। कहने लगा जी मौला शाम से आया हूँ, रूम के हाकिम ने शाम के हाकिम को कुछ सवालात लिखे हैं, शाम के हाकिम को उनके जवाब नहीं आते, आप लेकर आपके पास भेजा है कि आप इसके जवाब बताइए। तो मेरे मौला ने कहा अभी मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ, वो मस्जिद के दरवाजे पर मेरे 2 शहजादे बैठे हैं, जिनसे तेरा दिल चाहे, चाहे छोटे से चाहे बड़े से, जिससे तेरा दिल चाहे जाकर इन सवालों के जवाब पूछ लो। अब वापस लौटने लगा, सोचने लगा इतने मुश्किल सवाल हैं, बड़े बड़ों को नहीं आए और अली ने कितनी खूबसूरती से डाले हैं कि मेरे बच्चों से पूछ ले, ये बच्चे क्या बताएंगे। अभी वो ये सोच ही रहा था जहन में कि मेरा बड़ा मौला, मेरा हसन मौला, मेरा इमाम इब्ने इमाम मौला, मेरा वली इब्ने वली मौला आगे बढ़ा। अभी वो सोच रहा था कि ये बच्चे क्या जवाब देंगे। मेरा मौला आगे बढ़कर उसके शाने पर हाथ रख कर कहते हैं कि शरीयतों का मुकम्मल हिसाब लेता जा, ज़ईफ़ ढूंढ के ला और शबाब लेता जा, गुलाम ज़्यादा नहीं मैं इमाम ज़्यादा हूँ, सवाल जहन में रख और जवाब लेता जा। बस हैरान होकर कहता है आप जवाब दे देंगे। तो मेरे मौला हसन कहते हैं अगर तू कहे तो सवाल में मैं ही बता दूँगा। अब हैरत अंगेज नज़रों से देखा, आप सवाल कैसे। कहा कि शाम के हाकिम ने रूम के हाकिम को जो पहला सवाल पूछा है वो ये कि मगरिब और मशरिक़ के दरमियान कितना फ़ासला है, तो तू सुन और लिख मशरिक़ और मगरिब के दरमियान इतना फ़ासला है कि जितना सूरज एक दिन में तय करता है। दूसरा सवाल तेरा यह है हक़ और बातिल में कितना फ़र्क है, तो लिख 4 उंगलियों का फासला है, जो आँख से देखा जाए वो हक़ है, जो कान से सुना जाए वो बातिल है, और आँख और कान के दरमियान 4 उंगलियों का फासला है। तेरा तीसरा सवाल कि ज़मीन और आसमान के दरमियान कितना फासला है, तो लिख ज़मीन और आसमान के दरमियान इतना फासला है कि मजलूम की आह चली जाती है और मोमिन की निगाह चली जाती है। तेरा चौथा और सबसे मुश्किल सवाल कि दुनिया की सबसे सख्त तरीन चीज़ कौन सी है, तो लिख दुनिया की सबसे सख्त तरीन चीज़ है पत्थर। लिखने लगता है, मौला कहते हैं रुक जा, पत्थर से सख्त है लोहा,
क्यों लोहे पत्थर को तोड़ देती है। लोहे से सख्त है आग, लोहे को पिघला देती है। आग से सख्त है पानी, आग को बुझा देती है। पानी से सख्त है बादल कि जो पानी को बरसाते हैं। बादल से सख्त है हवा जो बादलों को अपने साथ लेकर उड़ती है। हवा से सख्त है फरिश्ते जो हवाओं को हुक्म देते हैं। फरिश्तों से सख्त है जिब्राइल कि जो फरिश्तों का भी उस्ताद है। और जिब्राइल से सख्त है मलकुल मौत कि जो जिब्राइल को भी मार देगा। और मलकुल मौत से सख्त है खुद मौत कि जो मलकुल मौत को भी मार देगी। बस अब मौत का नाम सुना कपकपी तारी हो गई, चेहरा जर्द हो गया। जी मौला समझ गया। मौला ने कहा नहीं सुन, शाम के हाकिम को जाकर बताना कि अली नहीं, अली का बड़ा बेटे हसन ने कहा है कि जो दहर में फैला है वही नूरे जली है। जो दहर में फैला है वही नूरे जली है। दारैन पे है जिसका तसर्रुफ वो वली है। दारैन पे है जिसका तसर्रुफ वो वली है। वो मौत है जो हो मलकुल मौत पे काबिज, जो मौत को मारे वो मेरा बाबा अली है। सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अपनी खूबसूरती से अपने बाबा का तारुफ मेरे मौला हसन ने करवाया है कि जो मौत को मारे वो मेरा बाबा अली है। एक तारुफ बेटे ने अपने बाप का कराया। एक तारुफ मैं आपको और करवाती चलूँ कि एक बहन ने दरबार शाम में अपने भाई का करवाया था कि जब यजीद मलाऊन को शिमर मलाऊन एक बीवी का तारुफ करवा रहा था कि ये असगर की माँ रबाब है, ये अकबर की माँ लैला है, तो जनाबी ज़ैनब ने किस तरह अपना तारुफ कराया, उसके बाद अपने भाई का तारुफ करवाया है। किस तरह करवाया ज़ैनब ने, क्योंकि जंग की तो इजाज़त थी नहीं औरतों पर, तो जनाबी ज़ैनब ने किस तरह से अपने भाई का तारुफ और अपना तारुफ करवाया है कि मिलता नहीं है कोई सहारा यजीद को। ज़ैनब ने इस तरह से उजाड़ा यजीद को। खातून जंग कर नहीं सकती थी इसलिए खुतबों की जुल्फ़ काट से मारा है। खुतबों किस तरह से खुतबा दरबार शाम में मेरी बीवी ने दिया कि तमाम शामी दंग रह गए थे। तमाम शामी दंग रह गए थे। अपना तारुफ किस तरह से बीबी ने करवाया। बीबी फरमाती हैं कि इस्मत मेरे ददिहाल के आंगन में पली है। इस्मत मेरे ददिहाल के आंगन में पली है। जुर्रत मेरे ननिहाल के गुलशन से चली है। सज्जाद व फसाहत मुझे विरसे में मिली है। और जिस बाप की जीनत हूँ वो दुनिया से अली है। जिस बाप की जीनत हूँ वो दुनिया से अली है। जनाब सैयद सज्जाद की तरफ देख कर जनाब ज़ैनब कहती हैं, ए बेटा सज्जाद अगर तू इजाज़त दे तो मैं कुछ बोलूँ। तो जनाब सैयद सज्जाद कहते हैं, फूफी अम्मा आप क्यों बोलना चाहती हैं। तो जनाब ज़ैनब कहती हैं, बेटा मेरा दिल है कि खुद बाप के अंदाज में तकरीर करूँ मैं। वाजिब है कि अब मिदहत शबीर करूँ मैं। खुद बाप के अंदाज में तकरीर करूँ मैं। वाजिब है कि अब मिदहत शबीर करूँ मैं। कुरान है शबीर तो तफसीर करूँ मैं। और कुरान तारीख के सीने पे ये तहरीर करूँ मैं। क्या कि मैदान में डर जाती है फर्रार की बेटी और दरबार में डट जाती है कर्रार की। बस अब उस जब इजाज़त मिली मेरी शहज़ादी को कुतुब देने की, इरशाद फरमाने की, अपने भाई का तारुफ करवाने की, तो मेरी शहज़ादी ने उस वक्त फ़िरौन की तरफ हक़ारत भरी नज़रों से देखा। फिर मुस्कुरा कर अपने भाई को नोके नेज़ा पर देखा और शहज़ादी मुस्कुरा कर फरमाती हैं कि हक़ से भी गया हक़ को मिटाने के लिए तू। यजीद से मेरी शहज़ादी फरमा रही हैं कि हक़ से भी गया हक़ को मिटाने के लिए तू, खुद मिटने लगा उसको मिटाने के लिए तू। राह भूल गया राह से हटाने के लिए तू, और दर दर पे झुका उसको झुकाने के लिए तू। न जाने कहाँ कहाँ से उसने लोग बुलाए हुए थे मेरे मौला से जंग करने के लिए। न जाने किस किस दर पर झुका था कि मेरे साथ मेरे हमले में शामिल हो जा, मेरे
فوج میں شامل ہو جا. تو شہزادی فرماتی ہے در در پہ جھکا اس کو جھکانے کے لیے تو. شہزادی نے تخت کی جانب دیکھا، پھر نو کے نیزہ کی جانب دیکھا اور کہتی ہے کہ لیتا ہے خراج اس کا ہنر آج بھی تجھ سے. خود دیکھ لے اونچا ہے وہ سر آج بھی تجھ سے. خود دیکھ لے اونچا ہے وہ سر آج بھی تجھ سے. شہزادی فرماتی ہے تیرا اور میرے بھائی کا تو کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں. تو کہاں اور میرا بھائی کہاں، تو کہاں اور میرا بھائی کہاں. جلال میں آ کر کہتا ہے اچھا میں کہاں اور تیرا بھائی کہاں. تو شہزادی فرماتی ہیں بالکل تو کہاں اور میرا شبیر کہاں. کہتا ہے اچھا بتا کہ میں کہاں اور تیرا شبیر کہاں. تو پھر شہزادی فرماتی ہیں کہ لمحات میں وہ معجزے کر جاتا ہے شبیر. میری شہزادی نے سال نہیں کہے، مہینے نہیں کہے، گھنٹے نہیں کہے، دن نہیں کہے، منٹ نہیں کہے، سیکنڈ بھی نہیں کہے. سیکنڈ سے بھی کم وقت ہوتا ہے لمحہ. شہزادی فرماتی ہیں لمحات میں وہ معجزہ کر جاتا ہے شبیر. مرتا نہیں ذہنوں میں اتر جاتا ہے شبیر، اور سمٹے تو اکائی میں نکھر جاتا ہے شبیر. بکھرے تو 72 میں بکھر جاتا ہے شبیر. ایک لفظ ہے نام، ویسے تو یہ منع کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے نا، لیکن کسی کو اپنی بات کی تائید جب کرانی ہوتی ہے تو یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے نا. مثال کے طور پر میری کوئی چیز گر جائے، کوئی بچی اٹھائے تو میں کہوں گی میری ہے نا. یہ نا یعنی اپنی بات سے اس کا، ہم اپنی بات میں اپنی فیور کے لیے یہ نا کو استعمال کرتے ہیں کہ کوئی ہماری بات کی تائید کرے. تو شہزادی فرماتی ہیں کہ شبیر کے لمحات میں وہ معجزہ کر جاتا ہے شبیر. مرتا نہیں ذہنوں میں اتر جاتا ہے شبیر. سمٹے تو اکائی میں نکھر جاتا ہے شبیر. پھیلے تو 72 میں بکھر جاتا ہے شبیر. وہ جیت گیا نا تو بتا ہار گیا نا. تو مارنا چاہتا تھا تجھے مار گیا نا. تو مارنا چاہتا تھا تجھے مار گیا نا. اب شہزادی نے مسکرا کر اپنے بھائی کی جانب دیکھا جو نو کے نیزہ پر خدا کی حمد و ثنا کر رہے تھے، تلاوت قرآن کر رہے تھے. اپنے بھائی کی جانب جناب شہزادی سے زینب نے مسکرا کر دیکھا اور کہتی ہیں میرا شبیر کہاں اور تو کہاں، میرا شبیر کہاں اور تو کہاں. پھر جلال میں آ کر کہتا ہے کہ کہاں میں اور کہاں تیرا شبیر، کہاں میں کہاں تیرا بھائی حسین. تو شہزادی فرماتی ہیں کہ عصمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر، عصمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر. تو نار ہے وہ نور کی تنویر کا پیکر. تخلیل تیرا عزم ہے وہ تعمیر کا پیکر. تو رجز سراپا ہے وہ تطہیر کا پیکر. تو رجز سراپا ہے وہ تطہیر کا پیکر. تو ذہنوں کا حاکم ہے، تو جسموں کا حاکم ہے وہ ذہنوں کا ولی ہے. تو جسموں کا حاکم ہے وہ ذہنوں کا ولی ہے. تو معاویہ زادہ وہ حسین ابن علی ہے. صلی علی محمد محمد. معاویہ زادہ وہ حسین ابن علی ہے. بس دربار سجا ہوا ہے. شہزادی کہتی ہیں اے یزید دربار تیرا، فوج تیری، سپاہی تیرے، حکومت تیری، سلطنت تیری، شاہی تیری، دیس تیرا، حکومت تیری، لیکن اعلان میرا ہوگا. شہزادی یزید کے بھرے دربار میں ایک اعلان کر رہی ہیں. وہ اعلان کیا ہے؟ شہزادی کہتی ہیں کہ تاریخ ملے گی تیرے چہرے پہ سیاہی، تاریخ ملے گی تیرے چہرے پہ سیاہی. تھوکیں گی تیری قبر پہ غیرت کے سپاہی، دیں گی تیری ذلت کی سب اقوام گواہی. اب آ ہی گئی ہوں تو کروں گی یہاں شاہی. کر دوں گی قلم مفتی و قاضب کے قلم کو، گھر گھر میں لگا دوں گی میں غازی کے علم کو. سبحان اللہ. صلی علی محمد محمد. بس عزیزوں اس طرح اپنے بھائی کا تعارف میری شہزادی نے کروایا. صرف تعارف نہیں کرایا تھا میری شہزادی نے اپنے ماجائی کا، بلکہ ایک ایک قدم پر، ایک جب مدینے سے نکلی تھی تو ایک ایک قدم پر اپنے بھائی کا ساتھ زینب نے دیا. عزاداران حسین جہاں حسین کے امتحان ختم ہو گئے تھے وہاں زینب کے امتحان شروع ہو گئے. عزاداران حسین قدم قدم پر امتحان زینب نے دیے ہیں. جب ہم مائیں بہنیں اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے والی و وارث کے ساتھ کبھی بازار جاتے ہیں اور جب بازار میں بھیڑ بڑھنے لگتی ہے
तो ज़रा ईमान से बताइएगा, हमारे भाई, हमारे वालियों वारिस हमें अपने बाहों के हिसार में ले लेते हैं कि ऐ बहन घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन जैसे जैसे शाम का बाजार करीब आ रहा था, सज्जाद पे मौत आ रही थी और ज़ैनब कह रही थी, ऐ सैयद सज्जाद बेटा घबरा नहीं, ये भूपी साथ है। अज़ादारा ने हुसैन वो इम्तिहान ज़ैनब ने दिए हैं, जितने इम्तिहान ज़ैनब ने दिए हैं उतने ही इम्तिहान सैयद सज्जाद मेरे मौला ने दिए हैं। अज़ादारा ने हुसैन, ये गिना जा सकता है कि शब्बीर पर कितने नेज़े लगे, ये गिना जा सकता है कि मेरे मौला पर कितनी तलवारें चलाई गई, ये गिना जा सकता है कि मेरे मौला पर कितनी ज़रबें मारी गई। लेकिन अज़ादारों, ये कोई नहीं बता सकता कि करबला से लेकर कूफा तक, कूफा से लेकर शाम तक सैयद सज्जाद को कितने ताज़ियाने। अज़ादारा ने हुसैन ताज़ियानों पर ताज़ियाने मेरा मौला खाता। अज़ादारा ने हुसैन सुनेंगे किस तरह एक ताज़ियाना मारता था, जब वो थक जाता था, अरे थक कर बैठता था तो दूसरा शकी ताज़ियाना लेकर आता था। अज़ादारा ने हुसैन, कुछ तो फिकार है मेरे मौला की। अज़ादारा ने हुसैन बतु मुख्तसर से मसाइब है। अज़ादारों, जब आली रसूल को कैद कर दिया गया ज़िंदाने शाम में, 1 साल का अरसा है कि जो ज़िंदाने शाम में बीवियों ने गुजारा है, सैयद सज्जाद ने गुजारा। और कैसा जिंदान था, तारीख जिंदान था कि जिसमें कुछ दिखाई नहीं देता था, बस सकीना फरियाद करती थी, आ जाइए बाबा, आ जाइए बाबा। सकीना कदम घुटता है, सकीना को अंधेरे से बहुत ही डर लगता है। अज़ादारा ने हुसैन सकीना के रोने पर जब शिब्र आता था और सैयद सज्जाद से कहता था, ऐ सज्जाद, तेरी बहन के लिए अलहदा जिंदान का हुक्म आया है। अलहदा जिंदान का नाम सुनकर सकीना अपने नन्हे नन्हे हाथों को जोड़ देती थी, ऐ भैया सज्जाद, मुझे अपनी बहन मत समझ, मुझे वाकर की कनीज समझ ले। भैया मेरी जमानत दिलवा दे, अब ना रोऊंगी। अज़ादारा ने हुसैन, मौला ने कहा है शिब्र, अब मेरी बहन ना रोएगी। अब जो सकीना ने वादा किया था किस तरह से निभाया। अब सकीना शाम के जिंदान में रोती नहीं थी, अपनी उंगली से जिंदान की खाक पर लिखती थी, आ जाइए बाबा। सकीना चूक लेती थी। अज़ादारा ने हुसैन 1 साल कुछ महीने की बच्ची इस तरह से घुलती गई। अज़ादारा ने हुसैन, हाल क्या हो गया था सकीना का, बाल जगह जगह से नीचे हुए थे, पेशानी सकीना की फटी हुई थी, सीना छिला हुआ था, गर्दन की खाल रसन के साथ कलाइयों में नील के निशान थे, पसलियां टूटी हुई थी। अज़ादारा ने हुसैन नन्हे नन्हे पैरों पर आंवले पड़े हुए थे। एक रोज अब करार नहीं आता, बाबा का सर मंगवाया गया। अज़ादारा ने हुसैन जैसे ही जिंदान में सरे हुसैन आया, तमाम बीबियां अपनी जगह से खड़ी हो गई। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। अज़ादारा ने हुसैन जैसे ही सर जिंदाने शाम में आया, सैयद सज्जाद ने अपने बाबा का सर करीब खड़ी 4 साल की बहन को लिया। जैसे ही सकीना ने अपने बाबा का सर हाथों पर लिया, सकीना ने सबसे पहला जुमला कहा, बाबा देखिए यहाँ कितना अंधेरा है। बाबा जरा देखो यहाँ कितना अंधेरा है। तेरी सकीना कदम घुटता है, तेरी सकीना के मुंह पर तमाचे मारे गए। ऐ बाबा आंखों को खोल कर देखो। ऐ बाबा जो गोशवारे पहनाई थी शिविर ने उतार दी। अज़ादारा ने हुसैन न जाने बहन करते करते हुसैन की सकीना कब खामोश हो गई। इधर रबाब तड़प गई, ऐ सज्जाद मेरी बेटी खामोश हो गई। अपनी जगह से खड़ी होकर मेरी बीबी सकीना के पास आई, ऐ सकीना बाबा से बातें करो, सकीना बाबा को रुदात सुनाओ, ऐ सकीना बाज़ारे शाम का वाक़या सुनाओ। लेकिन सकीना नहीं बोलती, रबाब तड़प गई। ज़ैनब की तरफ हसरत से देख कर कहती है, बीबी मेरी बच्ची। अरे सैयद सज्जाद ने बहन के नब्ज़ को तो देखा, ज़िंदाने शाम में मेरे बीमार मौला की आवाज़ आई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
खत्म नहीं हुए थे कि यजीद ने कहा जो सामान चाहिए मैं दूंगा, लेकिन सकीना का जनाजा जिंदान से बाहर ना आए। मैं नहीं जानती किस तरह भाई ने जिंदान शाम में बहन की कब्र बनाई होगी कि जिसके हाथों में हथकड़ियां थी, जिसके पैरों में बेड़ियां थी। अल-मुख्तसिर अज़ादारों, यहाँ सकीना खत्म हुई, वहाँ जिंदान का दर भी खुल गया, वहाँ जिंदान में शमा भी आ गई। ये वही सकीना थी जो कहा करती थी अम्मा अम्मा सकीना रो नहीं रही, लेकिन अम्मा जब जिंदान में शमा आएगी ऐ अम्मा मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं क्यों रोया करती हूँ। अज़ादारा ने हुसैन बहुत अरमान था सकीना को कि जिंदान में एक चिराग जल जाए, लेकिन इधर सकीना को कब्र में उतारा, उधर शमा भी आ गई, उधर जिंदान का दरवाजा भी खुल गया। अरे सैयद सज्जाद को यजीद ने बुलवाया। जब यजीद ने देखा कि सकीना ने 1 साल कुछ महीने की कैद में रहकर शामियों में ऐसी तबलीग फैलाई कि शामी समझ गए थे कि यजीद ने आले रसूल को कैद किया हुआ है। यजीद ने सोचा ऐसा न हो कि मेरा तख्त उलट जाए। यजीद ने कहा है सैयद सज्जाद हमने तुम्हें रिहाई दी, ऐ सज्जाद तुम जहाँ मर्जी जाना चाहो चले जाओ, मदीने जाना चाहते हो मदीने चले जाओ, यहाँ रहना चाहते हो तुम्हारे लिए तो घर खाली करवा देते हैं। सैयद सज्जाद ने रिहाई का नाम सुना, बहन की शक्ल जहन में आई। अज़ादारों कहने लगे मैं अपनी खुफी अम्मा से इजाजत लूंगा, फिर कोई हुक्म बयान करूंगा। इधर मेरे मौला दर यजीद ने हुक्म दिया कि सैयद सज्जाद की हथकड़ियों बेड़ियों को कटवाया जाए। अज़ादारा ने हुसैन हद्दाद को बुलाया गया। शाम के दरबार में हद्दाद आया, मेरे मौला की हथकड़ियों को काटा गया, बेड़ियों को काटा गया। अब जब गर्दन की तोक की बारी आई, अज़ादारा इतना खारदार तोक था, जब तोक को गर्दन से निकाला तो गर्दन का गोश्त खारदार तोक के साथ खून में लहू लुहान मेरे मौला जिंदाने शाम में वापस आए। ज़ैनब ने देखा ऐ सज्जाद मेरे बेटा अब कौन सा जुल्म है। सज्जाद ने अपनी बहन की कब्र की जानिब हसरत से देखा और कहा मुझे अम्मा हमें रिहाई मिल गई। रिहाई का नाम सुनना था एक माँ कि जिसकी गोदी एक बार नहीं बल्कि 2 बार, एक करबला के मैदान में, एक जिंदाने शाम में खड़े कद से सकीना की कब्र पर गिर गई। उठ जा सकीना, उठ जा मेरी बच्ची, तुझे बहुत अरमान था, तुझे बहुत शौक था, हम कब रिहा होंगे, कब जाकर ज़ुमरा से मिलेंगे। ऐ मेरी बच्ची उठ जा, हमें रिहाई मिल गई। ज़ैनब ने कहा अब मैं रिहाई लेकर क्या करूँगी, मेरी सकीना ना रही। बस अज़ादारों ज़ैनब ने कहा ऐ मेरे बेटा सज्जाद यजीद से जाकर इतना कह दो अगर कुछ करना ही है तो हमारा लूटा हुआ असबाब हमें वापस कर दे, हमारी लूटी हुई चादरें हमें वापस कर दे, हमारे शुहदा के सर वापस कर दे। अज़ादारा ने हुसैन ज़ैनब कहती है यजीद से कह कि मैं अपने भाई का मातम करना चाहती हूँ। कूफा से लेकर शाम तक मैंने अपने भाई को मातम नहीं किया, कि ज़ैनब अपने भाई का मातम करना चाहती है। अज़ादारा ने हुसैन लूटा हुआ सबाब वापस आया। जैसे ही चादर तत्हीर आई ज़ैनब ने आगे बढ़कर कहा लाओ मेरी माँ की चादर मुझे। अज़ादारा ने हुसैन सामान में से 2 नन्ही नन्ही बालियाँ निकली, रबाब ने बढ़कर ले ली ये मेरी सकीना। लेकिन हाय अज़ादारों वो बालियाँ कौन पहने, सकीना तो कब्र में सो चुकी। बस अज़ादारा ने हुसैन काफिला तैयार हुआ। अज़ादारा ने हुसैन एक बीवी तैयार हो गई। सैयद सज्जाद ने ज़ैनब से पूछा फूफी अम्मा तमाम बीवियाँ तैयार हैं। सैयद सज्जाद से ज़ैनब कहती है हाँ मेरे बेटा सज्जाद तमाम बीवियाँ तैयार हैं, अमारियों में बिठाया गया। ज़ैनब कहते हैं सज्जाद लेकिन सुबह से तुम्हारी माँ रबाब कहीं नजर नहीं आती। ऐ सज्जाद सारी बीवियाँ तैयार हैं लेकिन सुबह से रबाब नजर नहीं आती। सैयद सज्जाद समझ गए फूफी अम्मा तमाम बीवियों को अमारी में बिठाया जाए।
हम एक रास्ते से चलेंगे। अज़ादारा ने हुसैन जैसे ही काफिला चला, ज़ैनब ने कहा सज्जाद ये रास्ता तो जिंदाने शाम की तरफ जाता है। बस जैसे ही जिंदाने शाम पर काफिला पहुंचा, सैयद सज्जाद ने भूपी के हाथ को थामा। चलिए भूपी अम्मा। अब जैसे ही जिंदान में आई, क्या देखा कि जिस तरह बच्चे से लिपट कर रोया जाता है, रबाब कब्रे सकीना से लिपटी। उठ जा सकीना, उठ जा मेरी बेटी, माँ के पास कुछ ना रहा, असगर ना रहा, सकीना ना रही। बस अज़ादारा ने हुसैन ये काफिला करबला की जानिब पहुंचा है। हुसैन की बहन ने कहा सज्जाद मुझे करबला लेकर चल, मैं अपने भाई की कब्र की ज़ियारत करना चाहती हूँ। अज़ादारा ने हुसैन जैसे ही करबला पहुंचा ये काफिला, ज़ैनब ने खुद को नाके से गिराया और कहती है ए भैया मैं शाम से लुट कर आई। ए भैया मैं जब भी तुझसे मिलने आती थी तू अपनी बाहों को फैलाकर मुझे मिला करती। अज़ादारा ने हुसैन की कब्र पर बहन गिरी है, इतना गिरिया किया तमाम बीबियां भी हुसैन की मरकत पर गिर गई। सैयद सज्जाद ने देखा कि बीबियां इतना गिरिया कर रही हैं, कोई बीबी जहाँ से न गुजर जाए। मौला ने हुक्म दिया बस भूपी अम्मा बस कीजिए। अज़ादारा ने हुसैन हुक्म इमाम था, तमाम बीबियां खामोश खड़ी हो गई। ज़ैनब ने पूछा ऐ सज्जाद ऐ जरा इतना बता दे, ये तो मेरे भाई की कब्र है, ये अकबर की कब्र है, मेरे अब्बास की कब्र कहाँ? मेरे भैया अब्बास की कब्र किधर है? जनाब सज्जाद कहते हैं भूपी अम्मा अच्छा अब्बास की कब्र नहर के किनारे है। चलिए भूपी अम्मा मैं आपको लेकर चलता हूँ। अज़ादारा ने हुसैन आगे आगे सैयद सज्जाद है, बीबी ज़ैनब पीछे चलती आ रही हैं, तमाम बीबियां ज़ैनब के पीछे पीछे चलती आ रही हैं। अभी चंद कदम ज़ैनब चली थी कि ज़ैनब रुक गई और तमाम बीबियों से कहने लगी ए बीबियों अब्बास की कब्र पर जा रहे हैं, अब्बास को सारा हाल बता देना। ए बीबियों मेरे भाई को सारा हाल बता देना हमारी चादरें लूट ली गई, बता देना ज़ैनब के पुष्ट पर ताजियाने पड़े। ए बीबियों बता देना सकीना के मुंह पर तमाचे लगे, बीबियों